السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ سے مخاطب ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات جو اکتوبر سے شروع ہیں، اور یہ سابقہ ویڈیو کے اندر آپ کو میں نے اس سے آگاہ کیا تھا۔ اب اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ وہ طلباء طالبات جو ایم اے عربی کر رہے ہیں، وہ طلباء خواہ ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی سے ریگولر کر رہے ہیں یا پرائیویٹ کسی اکیڈمی سے، کرونا کی وجہ سے وہ اکیڈمیاں بند ہیں، پنجاب یونیورسٹی بذات خود بند ہے۔ اب وہ بچے گھر بیٹھے ہیں، وہ طالبات و طلباء جو ایم اے عربی کر رہے تھے، ان کے لیے اب آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ پنجاب یونیورسٹی ایم اے عربی کے 2003 سے لے کر 2019 تک کے مکمل پیپر سبق وائز ان کو پڑھایا جائے گا، حل کیا جائے گا۔ اور یوٹیوب پہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے خود بھی بہت زیادہ ریسرچ کی، یوٹیوب پہ دیکھا، لیکن مجھے کہیں پہ ایم اے عربی کا لیکچر نہیں ملا جو پنجاب یونیورسٹی کے نصاب کا ہو۔ تو آج پہلی دفعہ آپ کو سبق وائز ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی کا جو 2003 سے لے کر 2019 تک کے اسباق ہیں، سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، اس طرح، اور ساتھ کتاب کا نام بھی درج ہوگا، آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تمام طلباء و طالبات اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو کوئی سبق ایسا نہ ہو جو نہ مل سکے۔ ہر سبق آپ گھر بیٹھ کر ایم اے عربی کی تیاری کریں اور بہترین رزلٹ حاصل کریں، اور یہ شرف صرف اور صرف العلم اکیڈمی کو حاصل ہے۔ تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں اور غور سے سنیں۔ پہلے آپ کو پیپر دکھایا جائے گا جو پنجاب یونیورسٹی کا ہے، اس کے بعد اس پیپر کو حل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے ایم اے عربی پارٹ 1 کے 5واں پیپر الادب الدینی کا سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ کو کل 5 جواب دینے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے اس کا ضروری ہے، اور اس کے بعد باقی ہر حصے میں 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے، دیکھ لیں کہ اذکروا اسم الکامل امام بیضاوی، کہ امام بیضاوی کا پورا نام ذکر کریں۔ جواب ہے ہوا قاضی القضات ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی البیضاوی۔ دوسرا سوال، مل مراد بالحدیث مرفوع، حدیث مرفوع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے المراد بالحدیث مرفوع، مراد حدیث مرفوع سے وہ حدیث الذی رفعت نسبتہ، وہ جو کہ پہنچے اس کی نسبت الی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تیسرا سوال، اذکروا اسم الکامل لصحیح البخاری، یعنی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کا پورا نام ذکر کریں۔ اس کا جواب ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتی و ایامہ۔ چوتھا سوال، اذکروا اسم الکتاب امام ابن ماجہ فی الحدیث، امام ابن ماجہ کی حدیث شریف کی کتاب کا نام لکھیں۔ جواب ہے اسم الکتاب امام ابن ماجہ فی الحدیث سنن ابن ماجہ۔ پانچواں سوال، من ہوا، کون ہے وہ صاحب تفسیر جس نے کتاب لکھی ہے فی ظلال القرآن؟ جواب ہے صاحب تفسیر فی ظلال القرآن، یعنی جس نے صاحب تفسیر جو ہے، یعنی جس نے قرآن پاک کی تفسیر ظلال القرآن لکھی ہے، السید قطب شہید۔ اس کے بعد ہے چھٹا سوال، من ہوا،
कौन सी वो ज़ात है अव्वलु सबसे पहले मन यनशक्का अनिल कब्री जिसकी कब्र शक होगी, यानी सबसे पहले कब्र मुबारक किसकी खुलेगी? जवाब है अन्नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन यनशक्का अनहुल कब्र, कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं कि जिनकी सबसे पहले कब्र मुबारक खुलेगी। सातवां सवाल है मन हुआ सैफुम मिन सयूफिल्लाह, कि सैफुम मिन सयूफिल्लाह कौन सी ज़ात है, कौन शख्स है? जवाब है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु सैफुम मिन सयूफिल्लाह, कि सैफुम मिन सयूफिल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आठवां सवाल है कि मन हुआ कौन है वो खैरुन्नास लोगों में सबसे बेहतरीन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया के अंदर लोगों में सबसे बेहतरीन ज़ात कौन है? फरमाया जवाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ खैरुन्नासी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौवां सवाल मंज़ल्लज़ी कौन है वो ज़ात जाल अल्लाहु के बनाया अल्लाह ताला ने अल हक़ हक़ अला लिसानिही उसकी ज़बान पर व क़ल्बिही और उसके दिल पर। जवाब क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने जाल अल हक़्क़ा के बनाया हक़ अला लिसानी उमर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर व क़ल्बुहु और उसके दिल पर। फरमाया मन हुमा कौन है वो दो शहीद फ़ी कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में क्या उसबुत ठहर जाओ ओहद पहाड़ फ़इन्नमा अलैका के पास बेशक तेरे ऊपर नबीउन एक नबी व सदीकुन और एक सदीक व शहीदानी और दो शहीद मौजूद हैं। तो जवाब है अल मुराद मिन शहीदैन, मुराद इन दो शहीदों से उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 11वां सवाल आपके सामने है उज़कुरु फ़ज़ीलती मिनल फ़ज़ाइल, ज़िक्र करें उन फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत का अस्सित्ता जो 6 फ़जीलतें अल्लाह ती वो जो कि ऊतिया दी गई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जवाब है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जअलतु बना दी गई है लिल अर्ज़ी मेरे लिए ज़मीन जो है मस्जिदन मस्जिद व तहूरन और पाकीज़ा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए ज़मीन पाकीज़ा और मस्जिद जो है ये पाकीज़ा बना दी गई है। उसके बाद है 12वां सवाल बिमा औलामा क्या वलीमा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला ज़ौजी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आपने क्या वलीमा किया? तो इसका जवाब यहाँ पे मैंने दर्ज किया है कि बिशाती। जवाब आप यहाँ से शुरू करेंगे कि औलामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला ज़ौजी अपनी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बिशातिन एक बकरी ज़िबा करके जो है सहाबा इकराम को खिलाई। आगे सवाल है 13वां कि मन हिया उम्मुल मसाकिन, उम्मुल मसाकिन कौन है? वलीमा सुम्मियत बिज़ालिका और इसका ये नाम क्यों रखा गया? इस सवाल का जवाब कि मन हिया उम्मुल मसाकिन फरमाया ज़ैनब बिनते खुज़ैमा अल हिलालिया हिया उम्मुल मसाकिन, कि ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो है वो उम्मुल मसाकिन है। दूसरा सवाल जो है था वलीमा सुम्मियत बिज़ालिका और इनका ये नाम उम्मुल मसाकिन क्यों रखा गया? फरमाया व सुम्मियत लिज़ालिका और नाम रखा गया ये लिकसरत अतामुहा अल मसाकिन के मसाकिन गुरबा को कसरत से खाना खिलाने की वजह से। आगे सवाल है उज़कुरु अस्मा बनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों के नाम दर्ज करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं अस्मा बनातुन नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम ये हैं ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ آپ کے سامنے آج جو ہے میں نے صرف ایک سوال جس کے اندر مختصر سوال ہے اس کو حل کیا۔ اب تمام طلباء و طالبات سے درخواست ہے کہ اسی طرح کل جو ہے آپ کے سامنے قسم تفسیر کے جو ہیں وہ سوال حل کیے جائیں گے، اور تمام طلباء و طالبات وہ کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کسی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ باقی مزید معلومات کے لیے اور براہ راست فون پہ ایم اے عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ان کتابوں کے نوٹس وغیرہ کے لیے آپ کے سامنے ایک نمبر دیا گیا ہے اسکرین پر، وہ آپ رابطہ کریں اور آپ کو تمام ایم اے عربی، ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات کی معلومات العلم اکیڈمی سے مل جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔